Good morning, students. Today's chapter is elimination needs. Previous lecture, we are going to study about the importance of elimination, characteristics of normal urine and abnormal urine, and different alterations in urinary elimination and factors associated with altered urine elimination. Today we are going to see about the first anatomy of the urinary system. There are two kidneys in human body. Okay, here there is a filtration of urine takes place in the kidneys, and after that they are collected into the urinary bladder by ureters, and in urinary from the urinary bladder it is passed through the urethra outside. Okay, so this is our normal urinary system. Then female genitalia. Female genitalia is, there are three openings in the female. Okay, first is urethral opening, second is vaginal opening, and third is anal opening. ओके, तीन ओपनिंग असतात फिमेल्समध्ये. जेव्हा कॅथेटर आपण नॉर्मली फर्स्ट टाइम कॅथेटर करतो तेव्हा मोस्टली स्टाफ नर्सना कळत नाही की आपण कॅथेटर कुठे टाकतोय. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिले ओपनिंग माहिती पाहिजे. द फर्स्ट अप्पर ओपनिंग इज अ युरेथ्रल ओपनिंग, अँड मिडल ओपनिंग इज अ वजायनल ओपनिंग, अँड थर्ड इज ॲनल ओपनिंग. Okay, this is the female genitalia. Now the catheterization procedure. There are two types of catheterization: intermediate catheterization, indwelling catheterization. These are two important types, and third one is suprapubic catheterization. First one is intermittent catheterization. It is the insertion and removal of a catheter several times a day to empty the bladder. Second type is indwelling catheterization. It is also known as Foley's catheterization. The catheter left inside the urinary bladder for long time. To provide continuous urinary drainage. Third type is suprapubic catheterization. It refers to the patient
Placement, it refers to the placement of a drainage tube into the urinary bladder through a surgical incision made in the abdominal wall. Just below the pubic symphysis. There are three types of catheterization. Intermittent catheterization, it is the insertion and removal of a catheter several times a day to empty the bladder. काही ड्रेनेज करण्यासाठी काही वेळेला स्पेसिमेन्स आपण पाठवतो, युरिन सॅम्पल्स पाठवतो, तर त्या गोष्टीसाठी आपल्याला इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन ही प्रोसिजर करावी लागते. युरिनरी टेस्ट फॉर एनी पर्पज, फॉर कल्चर, फॉर रूटीन. ओके. देन also used for a surgical in surgical procedures, like for empty the bladder before going to the surgery. Okay. Or post op patient to empty the bladder. Okay. Intermittent catheter are used. Then second thing is indwelling catheterization. It is also known as Foley's catheterization. It is a regular procedure which are used in the hospitals. The catheter left inside the urinary bladder for long time to provide a continuous urinary drainage. ओके. यामध्ये कॅथेटर लॉंग पिरियडसाठी ब्लॅडरमध्ये ठेवलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इन अनकॉन्शियस पेशंट, इन कोमॅटस पेशंट, इन मेजर सर्जरीज. ओके. द कॅथेटर इज left inside the urinary bladder for long time. Okay. Third procedure is the suprapubic catheterization. It is a surgical procedure. Okay, it is a surgical procedure. In this procedure, the placement of drainage tube into the urinary bladder through a surgical incision made in the abdominal wall just below the symphysis pubis. जे आपलं प्युबिक बोन आहे, सिम्फॅसिस प्युबिस, त्याच्या खाली जस्ट ओपनिंग केलं जातं, सर्जिकल ओपनिंग केलं जातं आणि तिथून कॅथेटर इन्सर्ट केलं जातं. In case of cancer or tumor in the urethral side or in vaginal side. So त्यावेळेला युरिन पास होण्याचे चान्सेस कमी असतात फ्रॉम द युरिनरी ओपनिंग. सो सुप्राप्युबिक कॅथेटरायझेशन केलं जातं. वरती इन्सिजन केलं जातं, सर्जिकल इन्सिजन, अँड देन कॅथेटराइज द पेशंट. So these are the types of catheters. First one is a condom catheter, which are used in the old age patient. Okay, ज्यांना प्रोस्टेटचा प्रॉब्लेम आहे अशा मेल पेशंटमध्ये कॉन्डोम कॅथेटर यूज केलं जातं, जेणेकरून इन्सर्शनचा काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. यामध्ये कॅथेटर वरून लावलं जातं. ओके. पेनिसला वरून लावलं जातं कॅथेटर, जेणेकरून पेशंटला इंजुरी होणार नाही, ओल्ड एज पेशंटला. देन सेकंड वन इज दिस इज द रबर ट्यूब. This rubber tube is used for the intermittent catheterization. ओके. घालायचं आहे आणि काढायचं, घालायचं आणि काढायचं, अशा प्रोसिजरमध्ये ही रबर ट्यूब यूज केली जाते. दिस इज द फोलिस कॅथेटर. फोलिस कॅथेटर मध्ये पण दोन टाईप्स आहेत, 2 वे और 3 वे कॅथेटर. ज्याचं ओपनिंग बॅक साईडला 2 ओपनिंग असतात, 2 वेज असतात. काही कॅथेटरमध्ये 3 वेज असतात. ओके. फॉर इरिगेशन पर्पज. अँड so this is yellow one is the Foley's catheter and this is silicone catheter. Silicone catheter is used in patient for long time. म्हणजे खूप कोमॅटस पेशंट आहेत, 2 ते 3 वर्षापर्यंत आपल्याला माहीत नाही पेशंट कधी कोमामधून बाहेर येणार आहे. तर अशा पेशंटमध्ये कंटिन्यू कॅथेटर इन्सर्ट केलं जातं आणि फोलिस कॅथेटरमध्ये जास्त युरिनरी इन्फेक्शनचे चान्सेस असतात, त्यामुळे हे सिलिकॉन कॅथेटर यूज केलं जातं. ओके.
and this one is suprapubic catheterization. The opening is made in the abdominal wall. ओके, सर्जिकल ओपनिंग इथे वरती केली जाते आणि तिथून कॅथेटराइज केलं जातं. सुप्राप्युबिक कॅथेटरायझेशन. नाउ द पर्पजेस ऑफ कॅथेटरायझेशन. झालं लिहून? Purposes of catheterization: intermittent catheterization to relieve the bladder distension. Bladder distension म्हणजे जे युरिन साठल्यामुळे युरिनरी ब्लॅडर जे डिस्टेंट झालेलं असतं, फुगलेलं असतं, ते फुगीरपणा कमी करण्यासाठी आपण इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन करतो. ओके, इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशनमध्ये फक्त कॅथेटर इन्सर्ट करून आपल्याला ब्लॅडर एम्प्टी करून घ्यायचं असतं. तो फॉर टू रिलीव्ह द ब्लॅडर डिस्टेंशन. ओके. सेकंड थिंग इज टू असेस द रेसिड्युअल युरिन आफ्टर वॉइडिंग. काही जणांना पूर्ण ब्लॅडर एम्प्टी होत नाही, इनकम्प्लीट वॉइडिंग होतं, म्हणजे थोडंसं युरिन पास होतं आणि थोडं असं वाटतं की आपण पूर्ण युरिन पास केलेली नाही आहे. अशा केसेसमध्ये युरिन टेस्ट पाठवण्यासाठी आपण इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन करून आपण ते टेस्ट युरिन सॅम्पल आपण टेस्टिंगला पाठवतो. टू ऑप्टेन द स्टराईल स्पेसिमेन. स्टराईल स्पेसिमेन आपल्याला ऑप्टेन करण्यासाठी आपण इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन करतो. टू एम्प्टी द ब्लॅडर प्रायर टू द डिलिव्हरी ऑर प्रायर टू एनी ॲबडॉमिनल सर्जरी. डिलिव्हरीच्या आधी ब्लॅडर एम्प्टी करण्यासाठी किंवा कुठल्याही ॲबडॉमिनल सर्जरीच्या आधी ब्लॅडर एम्प्टी करण्यासाठी आपण इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन प्रोसिजर वापरतो. ओके. इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन मीन्स व्हॉट? इंटरमिटंट मीन्स व्हॉट? इन्सर्शन अँड रिमूव्हल ऑफ सेव्हरल टाइम्स. म्हणजे घालणे आणि काढणे आपण दिवसातून किती वेळा आपण करू शकतो. ओके, त्याला बोलतात इंटरमिटंट कॅथेटरायझेशन. देन पर्पजेस ऑफ इनड्वेलिंग कॅथेटरायझेशन टू फॅसिलिटेट द युरिन एलिमिनेशन इन इनकॉन्टिनंट पेशंट. ज्यांना इनकॉन्टिनन्सचा प्रॉब्लेम आहे. इनकॉन्टिनन्स म्हणजे काय? काल मी दिलं आहे. इनकॉन्टिनन्स म्हणजे काय? ज्यांना शिंकताना, हसताना वगैरे युरिनवर कंट्रोल राहत नाही आहे. ओके, त्यांचे मसल टोन गेलेला आहे. काही जणांचा मसल टोन जातं एजिंग वाईज, किंवा काही अस्थमॅटिक पेशंटमध्ये कफिंग आणि स्निझिंगमुळे त्यांचा मसल टोन कमी झालेला असतो आणि अशा वेळेला काय होतं, शिंकताना किंवा खोकला करताना आपोआप युरिन पास होते. ओके, कधी अनुभव घेतला आहे का या गोष्टीचा? जेव्हा आपल्याला खूप सर्दी होते किंवा कफ असतो, अशा वेळेला खोकताना, शिंकताना किंवा जास्त आपण एक्साइट होतो, खूप हसतो आहे आणि ब्लॅडर फुल झालं आहे आणि अशा वेळेला कंट्रोल राहत नाही आणि हसताना किंवा शिंकताना आपोआप युरिन पास होते. ओके, सो अशा काही पेशंटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल अस्थमॅटिक पेशंट आहे, ओल्ड एज पेशंट आहे, अशा पेशंटमध्ये आपण हे पोलीस कॅथेटरायझेशन प्रोसिजर करतो. नेक्स्ट इज टू रिलीव्ह ॲक्यूट अँड क्रॉनिक युरिनरी रिटेन्शन म्हणजे जेव्हा युरिन साठून राहते ब्लॅडरमध्ये आणि काही कारणास्तव ती युरिन पास होत नाही, फक्त ब्लॅडरमध्ये फुल होतं आहे, ब्लॅडर आपल्याला असं वाटतं की आता पोट खूप फुगलं आहे पण युरिन पास होत नाही आहे, तर अशा वेळेला युरिन रिटेन्शन हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. ओके, युरिन रिटेन्शन हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो आणि अशा वेळेला हे कॅथेटरायझेशन करणं गरजेचं असतं, इनड्वेलिंग कॅथेटरायझेशन. टू प्रिव्हेंट द युरिन फ्रॉम कॉन्टॅक्टिंग ऑर एनी इन्सिजन आफ्टर द पेरिनल सर्जरी. जर पेरिनल सर्जरी झाली असेल, वजायनल सर्जरी झाली असेल आणि तिथे युरिनचा कॉन्टॅक्ट होऊ नये म्हणून कॅथेटर ही प्रोसिजर केली जाते. किंवा बर्न पेशंट आहे, आजूबाजूला सर्व स्किन बर्न झालेली आहे आणि त्याला इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून आपण कॅथेटर करतो. ओके, पर्पजेस ऑफ कॅथेटरायझेशन.
to relieve bladder distension. To assess for residual urine after voiding. To obtain a sterile specimen. To empty the bladder prior to delivery or any abdominal surgery. In indwelling catheter purposes, to facilitate the urinary elimination in incontinence patient. To facilitate continuous bladder drainage after injury or surgery. Or urinary tract surgeries. To relieve acute or chronic urinary retention. To prevent urine from contacting to incision after perineal surgery. Okay. Purposes of intermittent catheterization are to relieve bladder distension, to assess for residual urine after voiding. रेसिड्युअल म्हणजे जे रिमेनिंग बॅलन्स आतमध्ये राहते ब्लॅडरमध्ये त्याला बोलतात रेसिड्युअल युरिन. ओके. आफ्टर वॉइडिंग. वॉइडिंग मीन्स युरिन पास करण्याच्या प्रक्रियेला काय बोलतात? वॉइडिंग. टू ऑब्टेन अ स्टराईल स्पेसिमेन. स्पेसिमेन म्हणजे सॅम्पल. ओके. जे टेस्टसाठी पाठवतात. टू एम्प्टी द ब्लॅडर प्रायर टू डिलिव्हरी ऑर एनी ॲबडॉमिनल सर्जरीज. Okay, these are the purposes of intermittent catheterization. Then second thing is indwelling catheterization to facilitate the urinary elimination in incontinence patient, to facilitate
continuous bladder drainage after surgery, injury, or urinary tract surgeries, to relieve the acute and chronic urinary retention, to prevent the urine from contacting to incision after the perineal surgery. Now the indications of catheterization. कोणत्या कोणत्या पेशंटमध्ये तुम्ही कॅथेटर करणार. ॲक्यूट रिटेन्शन, ज्यांना अचानक युरिन पास होत नाही आहे, अचानक स्टॉप झालेली आहे, युरिन पास होत नाही आहे किंवा अचानक स्टॉप झालेली आहे, अशा केसेसमध्ये आपण कॅथेटरायझेशन प्रोसिजर करणार. देन क्रॉनिक रिटेन्शन ऑफ युरिन, ज्यांना खूप दिवसापासून प्रॉब्लेम आहे ब्लॅडरचा, युरिनरी किंवा युरिनरी पूर्ण सिस्टीमचा, किडनीचा प्रॉब्लेम असू शकतो, स्टोनचा प्रॉब्लेम असू शकतो, अशा पेशंटमध्ये आपण कॅथेटरायझेशन प्रोसिजर करणार. देन इनकॉन्टिनन्स ऑफ युरिन, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इनकॉन्टिनन्स म्हणजे आपोआप युरिन पास होऊन, ओके, मीन्स मसल टोन जेव्हा कमी होतो आपल्या युरिनरी सिस्टीमचा त्यावेळेला अचानक युरिन पास होतं, त्याला बोलतात इनकॉन्टिनन्स. सो इनकॉन्टिनन्स ऑफ युरिन या केसेसमध्ये आपण कॅथेटरायझेशन करणार. ॲक्यूट रिटेन्शन ऑफ युरिन, ॲक्यूट अँड क्रॉनिक रिटेन्शन. देन फॉर इन्व्हेस्टिगेशन पर्पज, कुठल्याही टेस्टसाठी आपल्याला पाठवायची आहे युरिन, स्टराईल युरिन सॅम्पल पाठवायचं, तर आपण कॅथेटराईज करतो. ओके, राईट डाऊन द इंडिकेशन्स. काय झालं, त्याचे पर्पजेस नाही आहेत, ते मोस्टली होत नाही प्रोसिजर. जर ट्यूमर वगैरे असेल तरच त्या केसेसमध्ये आपण करतो सुप्रापेबिक कॅथेटरायझेशन. इंडिकेशन्स, ॲक्यूट युरिनरी रिटेन्शन, incontinence, of urine, before surgical interventions, of pelvic organs, then investigative purpose, in comatose patient, in spinal cord injury, or in neurogenic bladder, म्हणजे जेव्हा ब्लॅडरवरचा कंट्रोल जातो त्याला बोलतात न्यूरोजेनिक ब्लॅडर. ओके, ब्लॅडरवरचा कंट्रोल सुटलेला असतो त्या वेळेला बोलतात न्यूरोजेनिक ब्लॅडर. ओके, इंडिकेशन्स, ॲक्यूट युरिनरी रिटेन्शन, incontinence of urine before surgical interventions of pelvic organs, investigative purposes in comatose patient, in spinal cord injury, or in neurogenic bladder.
These are the indications of catheterization. Next one, typical size of catheters are used in different age group. Okay, for different age group, different types of catheters are used. In small children, about 1 to 5 years old children, there is a 6 to 10 numbers of catheter. Okay, 6 to 10 number of catheter are used. Write down size of catheter. Tube size for age. Zero to 2 years, 6 or 8 number, 5 to 8 years, 10 to 12 numbers, in female adult 14 or 16 number, male adult 16 or 18 number. Catheter size for different age group, 0 to 2 years children 6 or 8 number, 5 to 8 years children 10 to 12 numbers catheter. Then female adult 14 or 16 number catheter, in male adult 16 or 18 number catheter is used. Next is the procedure. Before going to start the procedure, first check the doctor's order. काल आपण शिकलोय. First check doctor's orders. Check the physician order first. Then assessment of the patient. Why they are needing the catheterization procedure? का ती catheterization procedure require आहे पेशंटला हे आपण assess करायचं आहे. Then explain the procedure to the patient if patient is conscious. If patient is unconscious, then explain the procedure to the patient's relatives to gain the confidence. Okay. After that, check the specific precautions if any. कोणते स्पेसिफिक प्रिकॉशन्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत हे आपण चेक करायचे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसिजर. जर पेशंटला स्पायनल कॉर्ड इंजुरी आहे किंवा कुठलंही बर्न झालेलं आहे अशा पेशंटमध्ये एक वेगळे प्रिकॉशन्स घ्यावे लागतात. स्टराईल टेक्निक फॉलो करावी लागते. सो त्यासाठी आपल्याला चेक करायचं आहे स्पेसिफिक प्रिकॉशन्स इफ एनी. चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशंट. चेक द पेशंट जनरल कंडिशन टू मेंटेन अ डिझायर पोझिशन. जे आपल्याला पोझिशन द्यायची पेशंटला तो पेशंट स्वतःहून ठेवू शकतो आहे का हे आपल्याला चेक करायचं. ओके. फॉर एक्झाम्पल पेशंटला जर लिथोटॉमी पोझिशन द्यायची असेल तर लिथोटॉमी पोझिशनमध्ये पेशंट राहू शकतो आहे का, किंवा डॉर्सल रिकमेंड पोझिशनमध्ये आपल्याला पेशंटला झोपवायचं आहे तर तो त्या पोझिशनमध्ये झोपू शकतो आहे का हे आपल्याला चेक करायचं. जर पेशंट अनकॉन्शियस आहे तर आपल्याला एक असिस्टंट बरोबर लागणारच आहे, कारण ही एक असेप्टिक प्रोसिजर आहे. असेप्टिक म्हणजे स्टराईल प्रोसिजर. आपल्याला इथे स्टरिलिटी मेंटेन करायची आहे. यू हॅव टू वेअर द स्टराईल ग्लोव्ज अँड डोंट टच एनीवेअर. ओके. सो तुम्हाला एक असिस्टंट लागणार आहे या प्रोसिजरसाठी. डॉर्सल रिकमेंड पोझिशन मेनली यूज केली जाते. या पोझिशनमध्ये पेशंटला सुपाईन पोझिशनमध्ये झोपवलं जातं. 2 लेगमध्ये एक सेपरेट अंतर ठेवलं जातं आणि फ्लेक्स केले जातात. नीमध्ये बेंड केले जातात पाय. ओके. सो ही डॉर्सल रिकमेंड पोझिशन यूज केली जाते. सो यासाठी पेशंटची जनरल कंडिशन कशी आहे हे आपल्याला चेक करावं लागतं. चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन अ युनिट.
तुम्हाला कॅथेटरायझेशनचे जे आर्टिकल्स लागणार आहेत ते तुमच्या वॉर्डमध्ये अवेलेबल आहेत का हे आपल्याला चेक करायचं आहे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसिजर. हे झाले जनरल इन्स्ट्रक्शन्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसिजर. देन प्रिपरेशन ऑफ द पेशंट. प्रिपरेशनमध्ये पण सेम थिंग येणार. तुम्ही फाईल चेक करणार आहे, बेड नंबर चेक करणार आहे, पेशंटचं नाव चेक करणार आहे, त्यानंतर डॉक्टरांच्या ऑर्डर्स चेक करणार आहेत, पेशंटचं पूर्ण असेसमेंट आणि त्यानंतर एन्व्हायरमेंटल प्रिपरेशन. एन्व्हायरमेंटल प्रिपरेशनमध्ये तुम्हाला स्क्रीन करायचे, पेशंटला कर्टन्स लावून घ्यायचे प्रायव्हसी मेंटेन करण्यासाठी. ओके. आणि त्यानंतर पेशंटच्या बॉडीखाली तुम्हाला मॅकिंटॉश टाकून ठेवायचं आहे टू प्रिव्हेंट द सॉइलिंग ऑफ बेडशीट्स अँड पेशंट्स क्लोथ. ओके. कारण ड्युरिंग प्रोसिजर युरिन बाहेर येऊन पूर्ण बेडशीट आहे ती सॉइल होण्याचे चान्सेस असतात किंवा पेशंटचे कपडे ओल्या होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे आपल्याला खाली मॅकिंटॉश टाकून घ्यायचं आहे. देन हँड वॉशिंग प्रोसिजर. फर्स्ट हँड वॉशिंग प्रोसिजर टू प्रिव्हेंट द क्रॉस इन्फेक्शन. देन वेअर द स्टराइल ग्लोव्स. देन ड्रॅपिंग द पेशंट. ड्रॅपिंग द पेशंट म्हणजे पेशंटच्या अंगावरती कपडे टाकायचे आणि त्यानंतर पेशंटला डॉर्सल रिकमेंड पोझिशन द्यायचे. आफ्टर दॅट होल टॉवेल यूज करायचे. पण जनरली यूज केलं जात नाही कारण सगळीकडे होल टॉवेल अवेलेबल नसतं. होल टॉवेल मीन्स ग्रीन कलरचे टॉवेल्स वापरतात सर्जिकल इन OT ऑपरेशन थिएटरमध्ये. ग्रीन कलरचे टॉवेल वापरतात. त्या टॉवेल आयताकृती किंवा स्क्वेअरमध्ये असतो आणि त्यामध्ये होल असतो. ओके. एक ओपनिंग केलेली असते, त्याला बोलतात होल टॉवेल. सो या प्रोसिजरसाठी होल टॉवेल यूज करतात. ओके. टू ड्रॅप द पेशंट. फक्त तेवढाच पेरिनियल एरिया ओपन राहण्यासाठी, बाकीचा पूर्ण एरिया क्लोज केला जातो. ठीक आहे. फक्त जेवढ्या एरियामध्ये आपल्याला कॅथेटर टाकायचं असतं तेवढा एरिया ओपन ठेवला जातो होल टॉवेल. देन ड्रॅप द पेशंट अँड start the cleaning of the perineal area. Perineal area clean करताना from unsterile highly infectious part to the low infectious part. म्हणजे जिथे जास्त इन्फेक्शनचे चान्सेस आहेत अशा ठिकाणांपासून तुम्हाला स्टार्ट करायचं क्लिनिंगला. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप घ्यायचे. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप तुम्हाला मी दाखवेन नंतर. ती फोर्सेप घ्यायची हातामध्ये, त्याला गॉजपीस अटॅच करायचं आहे आणि स्पंज होल्डिंग फोर्सेपवरती बिटाडीन घ्यायचं आहे सोल्युशन आणि त्या बिटाडीन सोल्युशनने तुम्हाला हायली कॉन्टॅमिनेटेड एरिया आहे तिथे पहिलं क्लिनिंग करायचं आहे 1 स्ट्रोकमध्ये. ओके. हायली कॉन्टॅमिनेटेड म्हणजे मिडल पोर्शन. ओके. फ्रॉम क्लिटोरिस टू द ॲनस. ओके. हायली कॉन्टॅमिनेटेड एरिया फ्रॉम क्लिटोरिस टू ॲनस 1 स्ट्रोकमध्ये क्लीन करायचं आहे. देन लिबिया मायनोरा. हे जे ओपन हे बाहेरचा जो कवरिंग असतं त्याला बोलतात मायनोरा अँड आउटसाइड इज नोन एज लिबिया मेजोरा. ओके. देन second thing is clean labia minora, both the sides, left and right. Then labia majora and after that outside area. ओके. या प्रकारे तुम्हाला क्लिनिंग करायचे. हायली इन्फेक्शियस पार्ट टू द लो इन्फेक्शियस पार्ट. ओके. या प्रकारे तुम्हाला क्लिनिंग करायचे. त्यानंतर तुम्हाला प्रोसिजर स्टार्ट करायची आहे. जे फोलिस कॅथेटर असतं ते ओपन करून घ्यायचे. तुम्ही जो असिस्टंट असणार तर तुमच्याकडे फोलिस कॅथेटरचं कवर आहे ते काढून देणार. जो आतलं अजून एक त्याला डबल कवरिंग असतं, जे डबल कवरिंगचं कॅथेटर तुम्ही बाहेर काढणार आहे स्टराईल ग्लोव्जने आणि त्यानंतर वरती त्याला छोटंसं ओपनिंग असतं. म्हणजे ते लगेच तुम्हाला वरचं प्लॅस्टिक आहे ते लगेच रिमूव्ह होईल. ओके. त्याप्रमाणे तिथे स्क्रॅचेस केलेले असतात. तुम्ही जे ओढलं ते लगेच ओपन होतं. ओके. त्यानंतर लुब्रिकेट करायचे, कॅथेटरला लुब्रिकेट करायचं आहे अँड देन इन्सर्ट. ओके. देन इन्सर्ट. त्यासाठी तुम्हाला जो असिस्टंट आहे तो टॉर्च लाईट दाखवणार आहे. जर तुम्हाला प्रॉपर ज्या प्रोसिजर टेबलवरती लाईट अवेलेबल नसेल तर टॉर्च यूज करायचं आहे. ओके. टॉर्च दाखवणार. त्यानंतर तुम्ही ओपनिंग चेक करायचे. तुम्हाला जे ओपनिंग परफेक्ट वाटेल तिथे कॅथेटर इन्सर्ट करायचं आहे. परफेक्ट ओपनिंग मीन्स अप्पर ओपनिंग, जे युरेथ्रल ओपनिंग आहे तिथे कॅथेटर इन्सर्ट करायचं आहे.
कॅथेटर इन्सर्ट केल्यानंतर तो युरिन कॅथेटरमधून बाहेर येईल. तर त्यावेळेला तुम्हाला समजायचं की तुमचं कॅथेटर एक व्यवस्थित ब्लॅडरमध्ये प्लेस आहे. ओके, सो इन्सर्ट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर. देन इन्फ्लेट द बलून. 2 वेज असतात कॅथेटरच्या साईड बॅक साईडला. तर त्याच्यामधून एक जे ओपनिंग, एक जो वे आहे तिथून तुम्हाला स्टेराइल वॉटर पुश करायचं आहे टू इन्फ्लेट द बलून. कॅथेटर हे फोलिस कॅथेटर आहे. फोलिस कॅथेटरला 2 वे आहेत. वन वे फॉर इन्फ्लेटिंग बलून्स. इथे बलून असतो आणि इथे ओपनिंग असतं. ओके, सो दिस इज फोलिस कॅथेटर. दिस इज द टिप ऑफ द कॅथेटर, बलून अँड 2 वेज. ओके, 1 वे फॉर इन्फ्लेटिंग अँड 1 वे फॉर कनेक्शन. जे तुमचे युरिनरी बॅग आहे, ओके, त्याला कनेक्शन करण्यासाठी एक वे असतो आणि एक वे तुम्हाला इन्फ्लेट करण्यासाठी. हा जो बलून असतो तो इन्फ्लेट करण्यासाठी. इन्फ्लेट का करावा लागतो? तुमचं कॅथेटर व्यवस्थित फिक्स राहावं म्हणून ब्लॅडरमध्ये. जर तुम्ही हा बलून इन्फ्लेट केला नाही तर कॅथेटर बाहेर निघून येणार. ओके, त्यासाठी हा बलून असतो फिक्स राहण्यासाठी कॅथेटर आतमध्ये फॉर लॉंग पिरियड. फोलिस कॅथेटर आपण फॉर लॉंग पिरियडसाठी यूज करतो. इंडवेलिंग कॅथेटर आहे हे. सो हे लॉंग पिरियडसाठी आपण यूज करत असतो म्हणून आपल्याला हे बलून इन्फ्लेट करावं लागतो यामध्ये. ओके, इन्फ्लेट कशाने करणार आहे? स्टेराइल वॉटर किंवा NS नॉर्मल सलाईनने इन्फ्लेट करायचं. ठीक आहे. आफ्टर इन्सर्शन तुम्हाला जर युरिन पास झाले, पेशंट व्यवस्थित कॅथेटर आतमध्ये आहे हे समजलं आहे, परफेक्ट झालेलं आहे निदान, त्यानंतर तुम्हाला इन्फ्लेट करायचं आहे बलून. इन्फ्लेट केल्यानंतर परत पुल करून बघायचं आहे विथ स्मॉल पोर्स. पुल करून बघायचं आहे. बाहेर येत नसेल तर तुमचं कॅथेटर व्यवस्थित प्लेस झालेलं आहे ब्लॅडरमध्ये. ओके, दिस इज द प्रोसिजर. आफ्टर प्रोसिजर रिप्लेसिंग द आर्टिकल्स, रेकॉर्डिंग अँड रिपोर्टिंग. ओके, हे मस्ट आहे. त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला ऑर्डर्स मिळत आहेत रिमूव्ह द कॅथेटर, पेशंट रिकवर झाला आहे, रिकव्हरी पोझिशनमध्ये आहे, चांगला पेशंट बोलायला चालायला उठायला लागला आहे, तर अशा वेळेला डॉक्टर्स बोलतात प्लीज रिमूव्ह द कॅथेटर. सो रिमूव्ह सांगितल्यावर आपल्याला लगेच डायरेक्टली रिमूव्ह करायचं नाही आहे कॅथेटर. फॉर सर्टन पिरियड्स आपल्या जे युरिनरी ब्लॅडरचे सेन्सेशन कमी झालेले असतात, मसल टोन कमी झालेले असतात. ओके, खूप काळ हे कॅथेटर ब्लॅडरमध्ये राहिल्यामुळे मसल टोन कमी झालेले असतात. त्यामुळे काय होतं, युरिन लगेच पास होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून आपल्याला कॅथेटर लगेच रिमूव्ह करायचं नाही आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, क्लॅम्प करून ठेवायचं आहे कॅथेटर. ओके, हाफ ॲन आवरसाठी किंवा पेशंटला जोपर्यंत सेन्सेशन येत नाही तोपर्यंत आपल्याला क्लॅम्प करून ठेवायचं आहे कॅथेटर. तो बाहेरच्या साईडला आपण क्लॅम्प करतो किंवा युरिनरी बॅगचं जे ट्यूबिंग असते त्याला क्लॅम्प करायचं. कशाने क्लॅम्प करायचं? जे आर्टरी फोर्सेप आपल्याकडे अवेलेबल असते त्यांनी क्लॅम्प करावं लागतं. म्हणजे क्लॅम्प करणे म्हणजे ट्विस्ट करणे, कॅथेटर बंद करून ठेवणे. ओके, त्याला बोलतात क्लॅम्प करून ठेवणे. सो क्लॅम्प केल्यानंतर जी युरिन असते कलेक्ट झालेली युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ती पास होत नाही पुढे. ओके, त्यामुळे सेन्सेशन येतं पेशंटला. जेव्हा पेशंटला सेन्सेशन येतं की युरिन आपल्याला पास करायचे, पेशंट सांगणार तुम्हाला की सिस्टर मला युरिन पास करण्याचे सेन्सेशन येत आहेत किंवा मला असं वाटतं आहे की माझं पोट फुगलं आहे, तर अशा वेळेला तुम्हाला तो क्लॅम्प काढायचा आहे. ओके, आणि त्यानंतर तुम्हाला कॅथेटर रिमूव्ह करायचं आहे. ओके, डायरेक्टली आपल्याला कॅथेटर रिमूव्ह जेव्हा आपल्याला ऑर्डर मिळतात तेव्हा डायरेक्टली रिमूव्ह करायचं नसतं कॅथेटर. कारण आपल्याला पहिले सेन्सेशन चेक करावे लागतं, पेशंटचं युरिनरी ब्लॅडरचे सेन्सेशन आहेत का. ओके, कळलं आहे? This is the removal procedure. Write down. Time is up.